салом бинандагони арҷманд, шуморо бо муҳимтарин хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳон дар имрӯз 16 июн ошно хоҳем кард. ин барномаи хабари таҳлили ахбори озодӣ аст, он бо заҳмати ҳамкорон дар тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст. имрӯз хабар зиёд аст, ҳоло бо чанде аз мавзӯъҳои нашр шинос шавед. сафири тоҷикистон дар Теҳрон мегӯяд 30 шаҳрванди тоҷикистонро аз хоки Эрон берун бурданд ва бо 100 нафари дигар мунтазири бозгашт ба ватан мебошанд. дар ҳоле ки Эрону Исроил ҳамлаҳо болои ҳамдигарро идома медиҳанд, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бовар дорад, ки ҳанӯз ҳам имкони созиши миёни ду тараф аз байн нарафтааст. бибинем чӣ мешавад. онҳо бояд ихтилофҳояшонро ҳал кунанд ва гумонам имкони хубе барои созиш вуҷуд дорад. қонунгузорони Русия мехоҳанд тавассути фарзандонашон дар мактабҳо вазъи муҳоҷиронро назорат кунанд. 600,000 дар марказҳои тиҷоратӣ ва кӯчаҳои мо дайдугӣ мекунанд, гала мегарданд ва кӯдакону калонзолон ҳамла мекунанд. низомиддин зоҳидӣ, сафири тоҷикистон дар Эрон гуфт, рӯзи душанбе 16 июн тариқи сарҳади Туркманистон даҳо шаҳрванди тоҷикистон берун бурда шуданд. ба гуфтаи ӯ, феҳристи даҳо нафари дигар хоҳишманди тарки Эрон дар чунин шароите, ки ҳамлаҳои Эрону Исроил болои ҳамдигар идома доранд, дар дасти сафорат ҳаст. дар як тамоси телефонӣ бо Теҳрон аз сафири Тоҷикистон дар Эрон Низомиддин Зоҳидӣ дархост кардем, ки вазъиятро шарҳ бидиҳад. یک گروه از شهروندان ما به تاجیکستان رفتند و وظیفه سفارت مساعدت برای برگشتن اونها است. ما این وظیفه را اجرا کردیم. در حدود 30 کس از دیگر جاهای هم می روند، مثلا از طریق آذربایجان، از طریق ارمنستان. کسی مجبور نمی کند کسی رو برای برآمدن، اما اگر خودشون خواهند سفارت آماده است برای کمک. ما در یک هفته 5 پرواز داریم. 2 پرواز ما که صورت نگرفت، اینها اساسا همونهایی که با این پروازها به وطن برمیگشتند، اونهایی که برای طبابت آمده بودند، برای تجارت آمده بودند، برای دوره‌های آموزشی آمده بودند که باید برمیگشتند، اما 2 پرواز که صورت نگرفت، همینها ما به وطن برگردانیم. раҳбари намояндагии дипломатии Тоҷикистон дар Теҳрон гуфт, ки ҳоло дар дасти онҳо феҳристи тахминан 100 нафари дигар шаҳрвандони Тоҷикистон ҳаст, ки мунтазири берун рафтан аз Эрон мебошанд. Зоҳидӣ гуфт, ҳар шаҳрванди Тоҷикистон, ки мехоҳад ин кишварро тарк кунад, бояд аз тариқи сомонаи сафорат дар Теҳрон ба онҳо муроҷиат кунад ва дипломатҳои тоҷик барои берун рафтани онҳо аз Эрон мусоидат мекунанд. ӯ гуфт, ки кормандони сафорат сари кор ҳастанд. ҳамлаҳои мутақобилаи Исроилу Эрон рӯзи чаҳорум аст, ки идома доранд ва нигарониҳо аз шиддат гирифтани муноқиша ва доман задани он дар минтақа зиёдтар мешавад. рӯзи 16 июн, яъне имрӯз, аз ҳар ду тараф дар бораи ҳамлаҳои нав ва афзудани талафоти ҷонӣ гузориш мерасид ва дуди ғализ ҳам дар Теҳрон ва ҳам дар шаҳрҳои Исроил ба ҳаво мепечид. ҳамкорам Мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медиҳад. ارتش اسرائیل روز دوشنبه ادعا کرد که در پایتخت ایران برتری هوایی را به دست آورده است. یعنی سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را به حد سست کرده است که اکنون هواپیماهایش می توانند به تهدید جدی بر فراز تهران پرواز کنند. اسرائیل میگوید که اکنون آسمان را از غرب ایران تا به تهران نظارت می کند. عین زمان ایران صبح دوشنبه دیگر باره اسرائیل را موشک باران کرد. به قول مقامات اسرائیل در این حمله ها کمش 5 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. روز چهارم است که نزاع بین دو کشور ادامه دارد و هیچ علامتی از فرو نشستن آن به نظر نمی رسد. ایران گفت که تقریبا 100 موشک پرتاب کرده است و وعده داد که برای حمله های سخت اسرائیل به زیربنیادهای نظامی و اتمیش باز هم انتقام خواهد گرفت. در این حمله ها که روز جمعه آغاز یافت، تا حال حداقل 224 نفر در ایران کشته شدند. اسرائیل گفت که در این کشور تا حال 23 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند، زیرا ایران زیاده از 370 موشک و صدها پهپاد درون پرتاب کرده است. در جواب ارتش اسرائیل گفت که هواپیماهایش 10 مرکز فرماندهی نیروی قدس را در شهر تهران بمباران کردند. این شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی را بیرون از ایران اجرا می‌کند. مقامات در شهر پتح تکوه در اسرائیل گفتند که موشک‌های ایرانی به یک بنای مسکونی برخوردند. مقامات گفتند که 2
زن و 2 مرد در موج حمله‌های موشکی به 4 محل در مرکز اسرائیل کشته شدند. مقامات بهداشتی گفتند که در ایران 1277 نفر زخمی شدند. سازمان‌های حامی حقوق بشر تعداد کشته شدگان در ایران را بیش از 400 نفر گفتند و به قبل آنها 197 نفر شهروندان آسایش‌اند. اسرائیل میگوید که حمله بر رهبران عالی نظامی ایران، تأسیسات غنیسازی اوران و آلیمان هسته‌ای ضرور بود تا ایران صاحب بمب اتمی نشود. ایران همیشه تاکید کرده است که پای سلاح هسته‌ای نیست، اما سالهای اخیر به قدر اوران غلیظ حاصل کرده است که تخمین می‌رود اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه از آنها سلاح اتمی بسازد. روز دوشنبه سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اسماعیل بقایی گفت که پارلمان این کشور لایحه سند بیرونشوی ایران از سازش عدم توسعه سلاح هسته‌ای را تهیه می‌کند و مطابق به وضعیت تصمیم خواهد گرفت. دیروز دور مذاکرات ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران دایر نشد. در همین حال پرزیدنت آمریکا میگوید امکان صلح از بین نرفته است. ادامه موضوع از میرزا نبی خالقزاد. پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمن اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می‌دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد. امیدوار می‌شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می‌شود. آنها باید اختلافاتشان را حل کنند. با گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد. پیش بینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین گفت: من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی نارامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمیتواند صاحب سلاحی هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتی مسئله بهترین انتخاب است. اروپا به عهد خود برای حل درازمدت توسط مذاکرات صادق است. با آغاز حمله های هوایی دور نوبتی مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و تهران که می بایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر می شد لغو گردید. جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا می‌کند که حمله های اسرائیل با دستگیری آمریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع می‌کند. وزیر امور خارجه ایران علاوه کرده است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع می‌کند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. وکیلان مردمی روسیه با بحث و بررسی زیاد و بیانیه‌های مهاجرستیزانه طرح قانون را قبول کردند که مکتب‌ها را وظیفه‌دار می‌کند همه معلومات درباره فرزندان مهاجران را به وزارت امور داخلی این کشور رسانند. به قول مؤلفانش سند مذکور امکان می‌دهد پیش راه مهاجرت غیر قانونی به روسیه گرفته شود و هم بچه‌های مهاجران در کوچه نمانند. همکارم طاهری سفر بحثی وکیلان را تماشا کرد و حالا گزارش او را همراه می‌بینیم. 600,000 در مرکزهای تجارتی و کوچه‌های ما دیدگی می‌کنند، گله گله می‌گردند، به کودکان و کلانسالان حمله می‌کنند، میدانچه‌های بازی کودکان را ترور می‌کنند.
وکیل دومای دولتی روز 10 میون معاون وزیر کارهای داخلی روسیه را سرزنش دارد که بچه‌های مهاجران را به نظارت گذاشتند و احوال تا به این حد بد شده است. قانونی که بررسی شد مکتب‌های روسیه را عهده‌دار می‌کند تمام معلومات درباره فرزندان مهاجران را در اختیار وزارت کارهای داخلی گذارند. مقصد به گفته مقامات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و غمخوری در حق مهاجران است. هدف این قانون سخت کردن نظارت مهاجرت و تأمین حق مهاجران قانونی در کشور برای گرفتن دانش و معاشرت و همگرایی آنها با جامعه روسیه است. در صورت تصویب قانون اگر فرزند یک مهاجر تاجیک در مکتب قبول شود، مکتب باید درباره او نتیجه امتحانش از زبان روسی به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. این زمان وزارت باید به اداره‌های معارف رساند که فرزند فلان مهاجر قانونی مکتب نمی رود و باید او را به تحصیل فرا گیرند. متخصصان میگویند قانون نو نتیجه برعکس می دهد. اگر مکتب‌ها معلومات را به وزارت بدهند، یک ترسی دیگر برای خانواده‌ها می شود و ممکن است تماما بچه‌ها به مکتب نروند. به اندیشه من این سبب بیسواد ماندن به امکان تحصیل و دور ماندن از مکتب می شود. در دومای دولتی دایر به تعداد فرزندان مهاجران در روسیه آمارهای گوناگون آوردند و یکی را هم میخائیل ماتویف گفت که گویا از وزارت کارهای داخلی گرفتند. در روسیه تعداد خارجیان نابالغ 783,000 از شماره آنها 192,000 تحصیل میکنند. اگر رقم اول را با دومی ترک کنیم حاصلش این است که 591,000 فرزندان مهاجران تحصیل نمیکنند. آماری به قول حامیان حقوق ناصحیح، چون مقامات روسیه آنهایی را که مثل تاجیکان دو شهروندی دارند همچون خارجی ثبت میکنند. هدف از این بیانیه ماتویف به قول یک مصاحبه رادیو آزادی نادان و بیسواد نشان دادن مهاجران است. والدان تاجیک مقیم روسیه که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت است چون پول زیاد لازم می شود و بخصوص در مکتب‌های شهرها جای نه تنها برای بچه‌های مهاجران بلکه خود مردم محلی نمی رسد. این زمان یک دسته سند طلب می کنند تا خودی مهاجران دلسرد شده بچه را به مکتب ندهند. یکی از وکیلان دومای دولتی گفت یکی از فرزندان مهاجران را نباید به پول به مکتب قبول کنند حتی اگر قانونی هم باشد. به قول او باید کارفرما یا خود مهاجر پول مکتب را دهد تا به مزد کار معلمان علاوه شود. تهدید آشکارا به مهاجران هم بود. تمام مهاجران باید دانند که اگر آنها عهده‌داری‌های خود برای تربیت فرزند را اجرا نمی‌کنند، به درس آماده کرده نمی‌توانند، سندهایشان ناکامل است یا فرزندشان زبان روسی نمی‌داند و نمی‌خواهد درس خواند، یک انتخاب دارند. آن هم اخراج همراه با فرزندان به خانه به قشلاق‌های عزیزشان. Депортация вместе с детьми домой в родные кишлаки. важнейший вопрос. Я благодарен. در این جلسه مسئله مهاجرت را یک مسئله داغ در روسیه نامیدند و تعریف کردند که برای حل آن در مدت کوتاه 16 قانون قبول شده است. По-моему, 14 законов принято в последнее время по миграции. А, сколько? 16. Ну, это огромный шаг вперед. با گفته سیاستشناسان، وکیلان روس با دامن زدن این مسئله می‌خواهند توجه مردم را از جنگ ویرانگر در اوکراین و مشکلات زیادی خود داخلی روسیه به دیگر طرف کشند. بحث سری طرح قانون در کانال ویاچسلاو ولادین رئیس دومای دولتی روسیه در تلگرام هم تیز و تند است و بسیاری از کاربران گفتند که به وطن آنها نه مهاجر در کار است و نه فرزندش. در این میان یکی با نام الیانا را نوشته است: وقت‌های اخیر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شوند، گویا که در روسیه بغیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نمانده است. در همینجا برنامه امروزه به پایان میرسد. برای خبر و گزارش‌های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صفحه‌های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس النوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغه‌های ما در سامانه azadi.org و هم صحیفه‌های آزادی در شبکه‌های اجتماعی هست. خدا نگهبان.